Now, Anuloma Viloma, 3 rounds. Inhale, exhale, inhale, sorry, exhale. 3 rounds of Anuloma Viloma. Relax. Please mute your mics. Sir, Mike, చెప్పేది. Please mute your mics. Right. So we'll go for some asanas. Get ready. So ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ankle bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now get ready and knee bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, get ready. Ardha Titli Asana, half butterfly. 1, 2, 3, 4, 5. Rotation. Please mute your mics. 1. Sandhya. Sandhya madam. సార్ అందరు చేస్తున్నానండి రామ్మోహన్ గారు మ్యూట్ చేసి ఎస్ రిలాక్స్. Reverse. 3, 4, 5. Relax. Next. Left. Ardha Titli Asana, half butterfly. 1, 2, 3. Close your eyes. 4, 5. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Right. Next. Butterfly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
relax. Release, relax. Get ready. Come to Vajrasana. Here. Sit in Vajrasana. Right. అంతే ముందు వేసి వదిలే రైట్ వజ్రాసనం చేతులు కొంత చేద్దాం 1 2 3 4 5 1 2 close your eyes observe the physical movement రెస్ట్ మూమెంట్ గమనించాలి కళ్ళు మూసుకోవాలి రెస్ట్ మూమెంట్ గమనించాలి రెస్ట్ రొటేషన్ 1 2 3 4 5 reverse 5 4 3 2 1 relax always close your eyes observe the physical movement body movement గమనించాలి elbow bending 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sideways 1 2 3 4 5 up and 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Mundi 1 2 3 4 5 relax shoulder rotation 1 2 3 4 5 reverse 5 4 3 2 1 up and 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax get ready close your eyes don't open your eyes తెలియకపోతే చూడండి తప్ప తెలిసిన తర్వాత always close your eyes physical movement observe the physical movement aware of the physical movement conscious of the physical movement aware conscious observe your body 1 2 3 4 5 reverse 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 relax అన్నప్పుడు observe your breathing observe the physical movement observe the breathing observe it observe your feelings చేసిన తర్వాత ఇట్లా రిలాక్స్ అన్నప్పుడు ఎలా ఉందో తెలియాలి మనకి నొప్పిగా ఉందా బాధగా ఉందా ప్రశాంతంగా ఉందా హాయిగా ఉందా లైట్ గా ఉందా హెవీగా ఉందా తెలియాలి రైట్ నెక్స్ట్ నెక్ అప్ అండ్ డౌన్ 1 2 3 4 5 rotation 1 2 3 4 5 6 5 4
3, 2, 1. Relax. Now, get ready. Inhale, raise your hands. Exhale, bend forward. Exhale, bend forward. Shashankasana. Shashankasana. Now, normal breathing. Inhale, come up. Exhale, side నుండి చేతులు సైడ్ నుంచి మళ్ళీ కింద. మళ్ళీ once again శశాంకాసన. Inhale, చేతులు ఇలా ఉన్న చేతులు ఇలా తీసుకెళ్తున్నాం. Inhale, stretch maximum, stretch your back, stretch your arms. చేతులు చెవులకు పక్కన. Normal breathing. Inhalation, exhalation. Now inhale, exhale. Inhale చేసినప్పుడు తల కొద్దిగా పైన కనండి, ముందు కొంగడానికి ఈజీ అవుతుంది. Inhale, exhale. తల కొద్దిసేపు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remember, inhale, exhale. Relax. Shashankasana. Now, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి వజ్రాసనకు శశాంకాసన్. ఇన్హేల్, చేతులు సైడ్ నుంచి. ఇన్హేల్, exhale, bend forward. శశాంకాసన్ కొద్దిసేపు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, inhale, తలపైనకి లేపండి, చేతులు అలా ఉంచండి. Inhale, exhale. Inhale, బాడీలో ఎక్కడ మూమెంట్ వస్తుంది గమనించాలి. Exhale. Inhale, కొద్దిసేపు అలా ఉండండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Relax in Shashankasana. Now, stand on your knees. చేతులు ఇలానే ఉంచి ఇలా ఇలా వచ్చి ఇలా ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది. చక్రవాకాసన అంటారు పేరు. చక్రవాకాసన. రైట్. నా దీని నుంచి మనం మార్జరీ ఆసనం. ఇది చక్రవాకాసన. మార్జరీ అంటే ఇది. ఇది 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, come to Chakravakasana, Mamur stage. Right. Next. దీంట్లో
మార్జరీ ఆసనం తర్వాత వ్యాఘ్రాసనం. వ్యాఘ్రాసనం. Now inhale, raise your right leg. Right leg. Raise your right leg. 1. Left leg. 2. 3. 4. ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ రైట్ ఎల్బో టచ్ అవ్వాలి. ఇన్హేల్ వచ్చినప్పుడు రైట్ ఎల్బో ఇక్కడికి ఇలా. లెఫ్ట్ సెంటర్ రిలాక్స్. లెఫ్ట్ లెగ్ ఇన్హేల్ కాలు పైనకి లేపుతుంది. లెఫ్ట్ ఎల్బో రైట్ ఎల్బో forehead relax. So this is Shashankasana to Chakravakasana, Chakravakasana to Marjari Asana, Marjari to Shashankasana. Right. మళ్ళీ ఒక్కసారి సేమ్ అదే వరుసలో. దిస్ ఈజ్ వజ్రాసన్. ఇన్హేల్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. Exhale, bend forward. Shashankasana. Vajrasana to Shashankasana. Shashankasana to Chakravakasana. Chakravakasana. Chakravakasana to Marjari Asana. Marjari Asana. Then Marjari tarvata Vyagrasana. 3 varieties. ఊరికే కాళ్ళు లేపడం ఒకటి, తర్వాత రైట్ ఎల్బో, లెఫ్ట్ ఎల్బో, ఫోర్ హెడ్ రిలాక్స్. అలానే లెఫ్ట్ వ్యాఘ్రాసన్. లిఫ్ట్ ద లెఫ్ట్ లెగ్, లెఫ్ట్ ఎల్బో, రైట్ ఎల్బో, ఫోర్ హెడ్ రిలాక్స్. దిస్ ఈస్ చక్రవాకాసన్ రిలాక్స్. నౌ దీని నుండి come to this దండాసన అంటారు. దండాసన లేక చతురంగ దండాసన. ఇది అంటే 2 కాళ్ళ పైన ఇలా ఉన్నాం. 2 కాళ్ళ పైన, కాలు వేల పైన, 2 చేతుల పైన చతురంగ దండాసన. రైట్. ఇది ఇలా ఈ పొజిషన్ లోకి వస్తున్నాం. ఇది ఇలా పెట్టట్లేదు. ఇది చతురంగ దండాసన. రైట్. ఈ విధంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. రైట్. కొద్దిసేపు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు చతురంగ దండాసనంలో ఇది 1 2 3 4 5. చతురంగ దండాసన 2. ఇప్పుడు ఈ కాళ్ళని ఇలా చేస్తున్నాం. పాదం మొత్తం భూమి మీద పెడుతున్నాం. ఇది పర్వతాసన. చతురంగ దండాసన టు పర్వతాసన. నా పర్వతాసన టు ఇది భుజంగాసన. ఇలా వస్తుంది భుజంగాసన. మళ్ళీ పర్వతాసన, భుజంగాసన. ఇలా వచ్చినప్పుడు టోస్ పైన ఉండాలి. టోస్ పైన నిలబడాలి. మళ్ళీ పర్వతాసన. మొత్తం పాదం భూమి పైన, తల మొత్తం వెనక్కి, కాళ్ళ మధ్యలో నుండి చూడాలి. మళ్ళీ పర్వతాసన టు భుజంగాసన. భుజంగాసన టు పర్వతాసన. కొద్దిసేపు 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Right. Parvatasana to right, left leg forward, left leg forward. Right. In. కాలిలా ముందుకు పెట్టి అశ్వసంచలనాసనం ఇది. లెఫ్ట్ లెగ్ తో చేసాము. చేతుల పైన చేతులు చంద్ర నమస్కారం. దిస్ ఈజ్ చంద్ర నమస్కారం. ఇలానే ఉంటే అశ్వసంచలనాసనం. రైట్. లెఫ్ట్ లెగ్ ముందు తీసుకొచ్చేసాం. ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ తో, రైట్ కుడి కాలుతో, కుడి కాలుతో ఇగో ఇలా చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ అశ్వసంచలనాసనం. అశ్వసంచలనాసనం. చేతులు పైనకి లేపుతున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ చంద్ర నమస్కారం. చంద్ర నమస్కారం. అగైన్ పర్వతాసన్, చక్రవాకాసన్, శశాంకాసన్, వజ్రాసన్. ఇది అంటే వజ్రాసన్ నుండి శశాంకాసన్, శశాంకాసన్ టు చక్రవాకాసన్, చక్రవాకాసన్ టు మార్జర్యాసన్, వ్యాఘ్రాసన్, పర్వతాసన్, భుజంగాసన్, తర్వాత అశ్వసంచలనాసన్, చంద్ర నమస్కారం. మళ్ళీ అదే రివర్స్ లో వచ్చాము. రైట్. నా ఇప్పుడు దండాసనంలో రకాలు చూద్దాం. ఇంతకుముందు మనం చేసింది దండాసనంలో ఇది చేసాం. మనం చేతులు ఇలా టోస్ పై నిలబడ్డాం, టోస్ పై నిలబడ్డాం. సో దిస్ ఈస్ దండాసనం. ఇప్పుడు కాళ్ళు ఇలా 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 చేసాం మనం దండాసనం. రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? అదొక నమూనా దండాసనం. ఎల్బోస్. ఇప్పుడు దండాసనంలో రకాలు చూద్దాం ఎలా అన్నా ఒక తర్వాత ఒకటి. రైట్. ఇది దండాసనం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక చెయ్యి రైట్ హ్యాండ్ లేపుతున్నాం పైనకి. రైట్ హ్యాండ్ రైజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. ఇది 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raise your left hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, raise your right hand, left leg. Right hand, left leg. Left leg. రెండు లేవాలి. 1, కాలు కూడా లేవాలి. 1, 2, 3, 4, 5. Left hand, right leg. Left hand. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. So, మామూలు దండాసనం చేసాము. తర్వాత ఓన్లీ రైజింగ్ ద హ్యాండ్. తర్వాత చెయ్యి కాలు రెండు లేక. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకొక వేరియేషన్. రైట్. చేతులు ఇప్పుడు ఇలా పెడదాం.
చేతులు ఇలా ఇలా ఇంతకుముందు ఇలా పెట్టి చేసామా, చేతులు ఇలా పెట్టామా, ఇలా పెట్టాం. ఇప్పుడు చేతులు ఇలా పెడుతున్నాం, చేతులు ఇలా పెడుతున్నాం, రైట్ స్ట్రైట్. ఇప్పుడు చేసిన దండాసనం, దండాసనం. 1 2 3 4 5 చేతులు ఇలా పెట్టి చేస్తున్నాం. అంతే తేడా దానికి. రిలాక్స్. రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక నంబర్. మోచేతులు రెండు ఇలా పెడుతున్నాం, మోచేతులు రెండు ఇలా ఇలా ఇలా. రైట్. ఇప్పుడు మోచేయి లేపొద్దు, ఉంటా మోచేయి లేపొద్దు, ఇలా మోచేయి లేపొద్దు. 1 2 3 4 5. Release, relax. Relax. Right. Don't cover up. Now, separate the knees. Knees separate. మోకాలు కొద్దిగా separate. వెనక కాళ్ళు కూడా separate. కాళ్ళు కూడా separate. Sit in between them. Sit in between the feet. Relax. నా ఇలా కూర్చున్నాం కదా, చేతులు ఇప్పుడు ఇలా పెట్టండి, చేతులు ఇలా. వీటిని ఇలా తిప్పుతున్నాం, ఇలా ఇలా ఉన్న చేతుల్ని ఇలా ఉన్నాయి కదా, చేతులు ఇలా ఉన్నాయా అంటే ఫింగర్స్ ఇలా ముందుకున్నాయి, ఫింగర్స్ ఇలా ముందుకున్నాయి, దాన్ని ఇలా తిప్పుతున్నాం, ఇలా లోపలికి నా వైపు ఇలా తిప్పుతున్నాం. చేతులు ఇలా ఉన్నవి, అరచేతులు భూమిని చూస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అరచేతులు ఇలా తిప్పుతున్నాం నా వైపు, ఇలా 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 కూర్చున్నాం. రైట్. స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్, స్ట్రెచ్ యువర్ షోల్డర్స్. కొద్దిగా ఈ చేతుల మీద కొద్దిగా వంగినట్టుగా ముందుకు మరీ ఎక్కువ ఇలా వంగక్కర్లేదు. జస్ట్ లీన్, స్లైట్లీ లీన్ టువర్డ్స్ ద ఫ్రంట్. కొద్దిగా ముందుకి అలా. రిలాక్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. This is Simhasana. Simhasana. Now inhale. ఊపిరి తీసుకొని ఇన్హేల్ చేసి తల కొద్దిగా పైనకి ఇన్హేల్. మరీ ఇంత పైనకి కాదు, ఇలా కాదు, మామూలుగా ఇలా ఉన్నాము. ఇన్హేల్ అన్నప్పుడు ఇంతవరకు. నా ఓపెన్ యువర్ మౌత్. ఆ అని టంగ్ బయటకు తీయాలి. టంగ్ బయటకు తీసి చూడండి, ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము. ఓపెన్ యువర్ మౌత్, టంగ్ బయటకి. రిలాక్స్. అంటే ఎక్సేల్ చేస్తున్నప్పుడు హా అనే సౌండ్ చేస్తున్నాం. రైట్. సింహ గర్జనాసన్. ఇలా కూర్చుంటే సింహాసన్. ఊపిరి తీసుకొని నోటి ద్వారా హా అనే శబ్దం చేస్తూ వదులుతున్నాం. దాన్ని సింహ గర్జనాసన్ అంటారు. రైట్. వన్స్ అగైన్
Inhale. Maximum inhalation. Open your mouth. Tongue bite at తీసేయాలి. Relax. Now once again inhale. ఇది చేస్తున్నప్పుడు సింహ గర్జనాసన. Check your body. Observe your body. Witness your body. Aware of your body. Conscious of your body. ఏమవుతుంది శరీరములో నాకేమవుతుంది తెలియాలి. మన గురించి మనకి తెలియాలి. పక్కోలు ఎలా పోతున్నారో అక్కర్లేదు. రైట్? knowing thyself, knowing thyself, knowledge of the self. What I know about myself, that is important in yoga. What you know about your body, your mind, your feelings, your emotions, your activity, your behavior, that is important. Right? Once again, inhale. Three times చేస్తాం. Close your eyes, observe your feelings. How do you feel after doing this? Come to normal, come to Vajrasana. Relax. సింహాసన్ అండ్ సింహగర్జనాసనం రెండు చేసాం. రైట్. స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్స్. ఎక్కువసేపు కూర్చున్నాము, కొద్దిగా ఇంకా రిలాక్స్ అవ్వడానికి కొద్దిగా కాలు చాపి ఇలా ఇలా అనండి కొద్దిసేపు. మళ్ళీ నార్మల్ అవుతుంది. లేచినప్పుడు కూడా ఒకేసారి సడన్ గా లేవకండి. ఎలా కూర్చున్నా సరే లేచేప్పుడు ముందు బాడీని bring it to the normal state. Right. Next, we'll go for prayer. 6 అయింది. నెమ్మదిగా. Right. Now get ready for the prayer. ఒక కాలు పైన వేసుకోగలిగితే వేసుకో. అలా వేసుకోక్కర్లేకపోతే మామూలు కూర్చోండి, ఏం పర్వాలేదు. ఇలా కూర్చున్నా లేక ఈ ఆసనం అన్నా, ఇది సిద్ధాసనం, ఇదైనా పర్వాలేదు. ఎనీ ఆసనం నో ప్రాబ్లం. మధ్యలో చేంజ్ చేయాలనిపించింది చేయండి, ఏం కాదు. మెడిటేషన్ లో చేయాలా చేయకూడదా? డూ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఫర్ యువర్ కంఫర్టబుల్. దెన్ యూ గో ఫర్ ద యాక్టివిటీ. నీకు ఏం చేస్తే బాగుంటుందో అది చేసి అప్పుడే మిగతా పనులు చేయండి. Right. Get ready for prayer. Sit straight. Expand your chest. Open up your chest. Close your eyes. Inhale. गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
ఓం సహనావతు सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् rub your palms upright to your eyes. Relax. So we'll start with next set of asanas. Stretch your legs. రిలాక్స్. దీన్ని కూడా దండాసనే అంటారు. అది చేసిందేమో ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా చతురంగ దండాసన అంటారు. టోస్ పైన అరచేతుల పైన ఉన్నాం. రైట్. నౌ గెట్ రెడీ. గెట్ రెడీ అన్నప్పుడు మామూలుగా ఇలా కూర్చున్నప్పుడు కాలు సెపరేట్ చేశాము, చేతులు వెనక్కి పెట్టాము, తల కొద్దిగా వెనక్కి. రిలాక్స్. నౌ స్థితి, కమ్ టు పొజిషన్. స్థితి లేక గెట్ రెడీ అన్నప్పుడు కాలు రెండు దగ్గరకి, చేతులు ఇక్కడ ఇలా పెడుతున్నాం, ఇలా కూర్చున్నాం. రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు చేయకండి, మీ తోల్చారు. మర్చిపోవద్దు, బ్యాక్ పెయిన్, సియాటికా, స్లిప్ డిస్క్, హెర్నియా. హెర్నియా కాదు, ఈ మూడు ఉన్న వాళ్ళు ఇవి చేయకండి. హై బీపీ, సరే మిగతా వాళ్ళు మంచారు. రైట్. ఇన్హేల్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎక్సేల్, బెండ్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు రైజ్ చేస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా చేతులు పైన కనాలి, పైన కానీ ఈ పొట్టను పైనకి లాగాలి. కొద్దిగా పైనకి లాగిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి అంగాలి. దిస్ స్టమక్ షుడ్ టచ్ యువర్ థైస్. స్టమక్ షుడ్ టచ్ యువర్ థైస్. ఇలా ఇలా. అప్పుడు తల ఇలానే ఉంటుంది, తల ముందుకు ఉంటుంది, కిందికి ఉండదు, పైనకు ఉంటుంది. ఇది స్టమక్ టచ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు తలని మోకాలు కానించే ప్రయత్నం. ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Feel the body. ఎక్కడెక్కడ పెయిన్ వస్తుందో గమనించండి, ఎక్కడెక్కడ ప్రెషర్ పడుతుంది, ఎక్కడెక్కడ పెయిన్ వస్తుందో గమనించండి. కొద్దిసేపు, మళ్ళీ కొద్దిసేపు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. రిలీజ్. రిలాక్స్. దిస్ ఇస్ పశ్చిమోత్తానాసన. మళ్ళీ ఒక్కసారి చేతులు. ఇన్హేల్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎక్సేల్, బెండ్ ఫార్వర్డ్. ఇది ఆల్వేస్ స్టమక్ షుడ్ టచ్ యువర్ థైస్. ఇలా ఇలా బెండ్ చేస్తే స్టమక్ తగలదు, ఇలా బెండ్ చేస్తే తగలదు. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, అందుకని కొద్దిగా ఇలా ముందుకు స్ట్రెచ్ చేసి తల పైన కన్నా ఇలా వస్తున్నాం. 1 మళ్ళీ పైన. 2 మూమెంట్. 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇలా పట్టి ఉంచండి. పశ్చిమోత్తానాసన. రైట్. రిలీజ్, రిలాక్స్. Now
ఇప్పుడు కాలు రెండు స్ట్రెచ్ చేసాం. నా ఫోల్డ్ ద రైట్ లెగ్, ఫోల్డ్ ద రైట్ లెగ్. ఎక్కడొస్తే అక్కడ ఇలా 1 2 3 4 5. రైట్. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చేసినట్టుగానే పశ్చిమోత్తానాసనం, రెండు కాళ్ళు చాప్ చేశాం. ఇప్పుడు ఏ డిఫరెంట్ మెథడ్, ఈ కాల్ని ఫోల్డ్ చేశాం. ఇవన్నీ పశ్చిమోత్తాసనం, దాంట్లోనే వేరియేషన్. నా ఇన్హేల్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. Once again, same thing. Malli, stomach should touch the thighs. Inhale, exhale. కొద్దిసేపు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇన్హేల్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఇలా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. రిలాక్స్. సో కుడికాలు ఇలా పెట్టాం, చేసాం. రైట్. ఇప్పుడు కుడికాల్ని జస్ట్ రైట్ లెగ్ పైన put it on the thigh, left thigh. ఇది ఇక్కడ ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు ఇక్కడ వస్తే, ఇక్కడ ఉండి ఏం పర్వాలేదు, ఇక్కడున్నా నష్టం లేదు. రైట్. థై పైన పెట్టాం. మళ్ళీ కావాల్సిన 2 సార్లు ఇలా ఇలా అనుకోండి. ఇలా ముందు చేసాం మనం, మళ్ళీ చెయ్యక్కర్లేదు, చేయాలంటే చేస్తాం, మన ఇష్టం. నా సేమ్ థింగ్ వన్స్ అగైన్. పశ్చిమోత్తానాసనం. 1 2 3 4 5. రిలీజ్, రిలాక్స్. నా రైట్ లెగ్ ఒకసారి ఇలా పెట్టాము కింద, ఒకసారి ఇలా పెట్టాం. ఒకసారి అని చూడండి, కాలు ఇలా ఉన్న కాల్ని ఇలా అనండి. తర్వాత చేయితో ముట్టుకోకుండానే కాళ్ళను తీసుకెళ్ళి ఇలా పెట్టండి పైన, మళ్ళీ కింద పెట్టండి. కాలు మాత్రమే, మీ చేయితో పెట్టకండి, కాలే ఇలా ఇలా. ఇప్పుడు ఈ కాలు వెనక్కి ఫోల్డ్ చేయండి, వెనక్కి ఫోల్డ్ చేయండి, వెనక్కి ఫోల్డ్ చేస్తాం. రైట్. సేమ్ థింగ్ పశ్చిమోత్తానాసనం. వన్స్ అగైన్ ఇన్హేల్, exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release, relax. Now రైట్ లెగ్ తో ఏం చేసామో లెఫ్ట్ లెగ్ తో అవి చేస్తాం. ఎవరో వచ్చారు మనకి ఒబేసిటీ అని, చూద్దాం అమ్మాయి వచ్చిందో రాలేదు. నా ఫోర్ ద రైట్ లెగ్. ఇలా ఉన్నది అదే రానివ్వండి, వచ్చి ఇలా పెట్టండి. మీ కాలు పట్టుకోకండి, ఆ కాలే రాని. రైట్. ఒకసారి 2 సార్లు కావాలిస్తే మీ ఇష్టం. నా 1 2 3 4 5. రిలాక్స్. ఇప్పుడు కాలు పైన పెడుతున్నాం, ఇది కూడా పైన రాని, ఆ కాలే రాని, ఇలా రాని, కిందకి పైన ఇదే రాని. చేయితో ముట్టకండి, ఈ మూమెంట్ రాని. కిందకి పెడుతున్నాం, అవును, పైన
Right? Now, Paschimottanasana with variation. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Next, all side English. Inhale, raise your hands. Exhale, bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Release, relax. ఇవన్నీ కూడా పశ్చిమోత్తాసనంలో ఫాలో వేరియేషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకోటి చేద్దాం దీంట్లోనే. ఇప్పుడు నీకు సౌండ్ రావట్లేదు. వినబడట్లేదా? సంధ్య సంధ్య ఉన్నావా? వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుందా సార్? వినపడుతుందా? ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కదపం ఇంకా. అంటే హిప్ జాయింట్ దగ్గర నుండి కాళ్ళు కదలవు. ఇలా పెట్టాం మనం. హిప్ జాయింట్ నుండి కాళ్ళు ఇలా పెట్టాం. ఏం కదపట్లేదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇలా పడుకుంటున్నాం. చేతులు ఇలా ఉన్నాయి. ఇన్హేల్ చేస్తూ ఇన్హేల్, మెల్లగా ఎక్స్హేల్ చేస్తూ పడుకున్నాం. పడుకున్న తర్వాత లేస్తాం. ఇన్హేల్, మళ్ళీ పాశ్చిమోత్తానాసన. ఎక్స్హేల్ చేసాం. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఎక్స్హేల్ చేసాం. నార్మల్ బ్రీతింగ్. మళ్ళీ ఇన్హేల్, ఇక్కడ వరకు ఎక్స్హేల్, మళ్ళీ ఇన్హేల్, exhale, inhale, exhale. So this is dynamic Paschimottanasana. Pratyatmik Paschimottanasana అంటాం. పశ్చిమోత్తాసనలో 4 రకాలు చూసాం. ఒకటి మామూలుగా ఇలా పెట్టి ఇలా అన్నాం. ఒకటి 2 కాలు ఇలా ఫోల్డ్ చేసాం. 3 ఇలా పెట్టాం. 4 సైడ్కి పెట్టాం. 4 తర్వాత పడుకొని లేచి కూర్చొని మళ్ళీ పశ్చిమోత్తాసనం. 5 నామాలు వచ్చాయి పశ్చిమోత్తాసనం. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ బెండింగ్, ముందు కొంగేవే చేసాం. వెనక్కి కొంగేవి ముందే చేసాం మనం. 5:30 to 6 లోనే ముందు అవి చేసాం. రైట్, నౌ గెట్ రెడీ. So we will start pranayama. Sit straight. Any posture of your choice, a comfortable posture. You can change in between, no problem. Right. Now we'll start pranayama. We'll start Kapalbhati. Right. Right. Now start it. Relax. Relax. Please always keep a napkin or kerchief. Clean the nostril from time to time. Now,
కపాలభాతి చేసాం. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్? గమనించాలి. బ్రెయిన్, నాస్ట్రిల్స్, ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్, స్టమక్, ఏం జరుగుతుందో గమనించాలి. Now, once again, Kapalbhati. Relax. Right. Last round, Kapalbhati once again. Relax. Relax. Observe your breathing. Observe your feelings. Observe your feelings. It is not feeling. Observe your feeling. How you are feeling about the feelings. Observe your body. Relax. So this is Kapalabhati. దీంట్లో 2 words మనం చేసుకున్నాం. ప్రాణాయామం మొత్తం ఓన్లీ 4 words ఉంటాయి. ఓన్లీ 4 words. ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్, బ్రెత్ రిటెన్షన్ అంటే స్టాప్ బ్రీతింగ్ ఆర్ బ్రీత్ రిటెన్షన్ అంటే ఊపిరి తీసుకోవడం ఆపేస్తాం. అంతే, అంతకు మించి ఇంకేం ఉండదు. నౌ కపాలభాతి ఏం చేసామంటే కపాలభాతి ఈజ్ ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్సలేషన్. ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్సలేషన్, బలంగా బయటకు వదిలేసాం. ఎక్సలేషన్ ఈజ్ యాక్టివ్, ఫోర్స్ఫుల్. ఇన్హలేషన్ ఈజ్ ప్యాసివ్, ఇన్యాక్టివ్. రైట్. ఇప్పుడు జస్ట్ దీనికి నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్, కానీ మనం అనుకుందాం దీనికి ఆపోజిట్ అనుకుందాం. ఆపోజిట్ అనుకుంటే కపాలభాతిలో ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్ యాక్టివ్ గా ఉంది, ఇన్హలేషన్ పాసివ్ గా ఉంది. ఇన్హలేషన్ దీంట్లో యాక్టివ్ గా చేద్దాం అంటే రెండు యాక్టివ్నే. ఇన్హలేషన్ యాక్టివ్నే, ఎక్సలేషన్ యాక్టివ్నే. రైట్. కపాలభాతిలో చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి టు బి క్లారిఫైడ్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. కపాలభాతిలో ఏమన్నాము అంటే ఎక్స్ట్రా బయటకు వెళ్ళేది ఎక్సలేషన్ ఈజ్ యాక్టివ్, బాగా గట్టిగా బలంగా వదిలేసాం. ఇన్హలేషన్ తెలియదు, మనం ఏం చేసామో ఎలా చేసామో కూడా మనకు తెలియదు, ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోయింది. మళ్ళీ దట్ ఈస్ exhalation is active, inhalation is passive, inactive. Now, ఇప్పుడు ఇన్హలేషన్ కూడా యాక్టివ్ గా చేయాలి. ఏం చేద్దామో చూద్దాం. నా చూడు, ఎక్సలేషన్ ఈజ్ యాక్టివ్, కపాలభాతి. ఇన్హలేషన్ relax. So this is Vastrika Pranayama. Vastrika Pranayama, Kapalabhati రెండింటికి తేడా ఏంటి? Kapalabhati active exhalation, passive inhalation.
కపాలభాతిలో దిస్ ఇస్ కపాలభాతి. భస్త్రికా ప్రాణాయామం అంటే బోత్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ ఆర్ యాక్టివ్. ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్ బోత్ ఆర్ యాక్టివ్. ఇప్పుడు మనం చేసాం, ఆ విధంగా చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. 3 రౌండ్స్. ఇది కూడా కపాలభాతి లాగా ఫస్ట్ క్లోజ్ ద రైట్ నాస్ట్రిల్, లెఫ్ట్ నుండి 10 సార్లు, రైట్ నుండి 10 సార్లు, రెండింటి ద్వారా 10 సార్లు. రైట్. ఇది సో లెఫ్ట్ ద్వారా అయింది, రైట్ ద్వారా, రైట్ ద్వారా రెండింటి ద్వారా రిలాక్స్, రిలాక్స్. దిస్ ఈస్ 1 రౌండ్. స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ అవుతుంది. మొదటిసారి చేస్తే కొద్దిగా ఇక్కడ ఏమంటాం మనం, నొప్పిలాగా అనిపిస్తుంది, స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. సో 10 సార్లు ఇటు 10 ఇటు 10, రెండు ద్వారా 10 చేస్తాం. రైట్. మళ్ళీ ఒకసారి కమాండ్ డూ ఇట్. భస్త్రికా ప్రాణాయామ చేయండి. డూ ఇట్. Now complete the round, relax. ఇప్పుడు దీన్నే, ఇదే దాన్ని, ఈ భస్త్రికానే సేమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్, ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్. వేరియేషన్ ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ చేతులు ఇలా పెట్టి ఇన్హేల్ చేసాం, మామూలుగా ఇన్హేల్ చేసాం. చేతులు ఇలా పెట్టి ఎక్సేల్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్టివ్ ఎక్సలేషన్. యాక్టివ్ ఎక్సలేషన్ అంటే చేతులు ఇలా కిందికి అనుకుంటూ మళ్ళీ ఇన్హేల్ కావాలి కదా, మళ్ళీ యాక్టివ్ ఇన్హలేషన్. రిలాక్స్. అది అలా చేస్తారు. అంటే యాక్టివ్ ఇన్హలేషన్, యాక్టివ్ ఎక్సలేషన్. ముందేం చేసాము, చేతులతో సంబంధం లేకుండా చేసాము. ఇప్పుడు చేతులు కూడా మూమెంట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ యాజ్ వెల్, చేతుల మూమెంట్ కూడా చేస్తున్నాం. అది తేడా. చేతుల మూమెంట్ తో పాటుగా చేస్తున్నాం. రిలాక్స్. సో దిస్ ఈస్ భస్త్రికా ప్రాణాయామ. Don't attempt when you are suffering from fever, cold, or any respiratory tract infections. ఉన్నప్పుడు చేయకండి. సో దట్స్ ఇట్ భస్త్రిక. ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. భస్త్రిక, ఎనీ డౌట్స్? ఇంకొకటి, చేతులతో సంబంధం లేదు. మనం ఇంకోటి యాక్టివ్ భస్త్రికలాగానే పొట్టలో మూమెంట్ రావాలి, ఇలా ముందుకు వెనక్కి జరగాలి. రైట్. ఎక్సైల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది వెనక్కి వెళ్ళాలి, తీసుకున్నప్పుడు ముందుకు వెళ్ళాలి. అంటే ఈ ఫిజికల్ స్టమక్ మజిల్స్ తో పాటుగా చేతులు బ్రీతింగ్. భస్త్రిక అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది లోపలికి వెళ్ళాలి. చేతులేమో ఇది ఇలా ఎక్సైల్ చేసాం, లోపలికి వెళ్ళింది, చేతులు కిందనే ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఇది పైనకి, చేతుల పైన. ఎక్సైల్ చేస్తున్నప్పుడు చేతులు కిందకి, పొట్ట లోపలి. ఇన్హేల్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇది కూడా మూమెంట్ జరగాలి. అప్ అండ్ డౌన్ మూమెంట్, దట్ ఈస్ ముందుకి వెనక్కి. స్టమక్ మూమెంట్, హ్యాండ్ మూమెంట్ అండ్ బ్రీతింగ్. కమ్ ఆన్, డూ ఇట్. చేయండి. డూ ఇట్ ఫర్ 1 round. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax అన్నప్పుడు how the brain is feeling. You should feel the feelings. Observe the feelings. Feelings are not you, minded. That is your feeling, not you. You have to observe that feeling. Right. ఇప్పుడు కపాలభాతిలో ఇటు 10 రెండు ఎలా చేసామో దీంట్లో కూడా క్లోజ్ ద రైట్ నోస్ట్రిల్, లెఫ్ట్ నుంచి చెయ్యి కూడా కావలిస్తే అనొచ్చు, మన ఇష్టం. ఈ చెయ్యి అంటున్నారా కాలేదని అప్రస్తుతం, దట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్. ది బ్రీతింగ్, ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్ షుడ్ బి యాక్టివ్. చెయ్యి అంటామా అనమా మన ఇష్టం. రైట్. నౌ ఎక్సేల్, ఇన్హేల్ చేస్తూ now left close this right ద్వారా రెండిటి ద్వారా with stomach movement, coordinate with your stomach muscles, right? That is Bhastrika. Now ask your doubts if any. ఎవరైనా అడగాలంటే అడగచ్చు. Now there should not be any doubt about Kapalbhati and Bhastrika. మీరు ఇంకా 10 మందికి చెప్పగలగాలి. డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సింపుల్ థింగ్, ఏముంది దాంట్లో, ఒకటి డిఫరెన్స్, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. కపాలభాతి అండ్ భస్త్రిక. ఎనీ డౌట్స్? ఎస్ నో చెప్పాలి. స్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్, మిగతా వాళ్ళందరూ ఎస్ నో చెప్తే ముందుకు వెళ్తాం, లేకపోతే ఇక్కడ అలా ఉంటుంది. స్వాతి చెప్పండి, మీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారేమో చెప్పు ఒకసారి. అసలు ఆస్క్ దెమ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఆర్ నో ఆర్ ఫాలోడ్ ఆర్ నాట్ ఫాలోడ్. నో డౌట్ సార్. నో డౌట్స్ చెప్పండి. ఈ నో డౌట్స్ అని ఎవరమ్మా చెప్పింది? సునీత. మీరేనా? ఈ పిల్లలు ఎవరో చెప్పారా? ఎవరో నిన్న నేను అదేంటది ఒబేసిటీ అన్నది అమ్మాయి వచ్చిందా? ఉన్నావా లేవా? Then if you are not attending regularly, don't tell about లేదు శ్రేయ రాలేదు. రానప్పుడు don't ask for these doubts. Okay, if you are coming regularly, if you can't understand, you can ask me. I will tell you 100 times. But if you are not regular, and ఒకటి చిన్న విషయం, what happens if you fill the form? Do you feel shame? Do you feel prestige ఏమైనా మనకు పోతుందా? We are able to identify what are the difficulties, what are the problems. అది మనకు తగిన విధంగా మనం ఇవ్వచ్చు. అది నింపడానికి ఏమైంది? A few of them did not even fill it up, right? So follow the instructions for the better improvement of our personality. You should cooperate. If you don't have the respect for the things what you are doing, any activity whatever you are doing, you should have respect towards it. If you can't respect it, don't do it. No problem. This is not a commercial business. Okay, so anyway, చిన్న పిల్లలు కాబట్టి in your life, if you want to be happy or peaceful and successful, respect the work what you are doing. That's my idea, that's all. Right. So anyway, just try to fill the form. So సంధ్య, ఇప్పుడు తెలిసిందా? ఇంకేమైనా డౌట్స్? నువ్వే అడుగు సార్. ఎనీ డౌట్స్? ఎందుకంటే దీంట్లో తప్పు చెయ్యొద్దు. యూ మస్ట్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు టెల్ అదర్స్. ఏంటది? కపాలభాతి ఒకటి, భస్త్రిక ఈ రోజే స్టార్ట్ చేశాం. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డీవియేషన్స్ ఇన్ దట్. ప్రాణాయామంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ చిన్న పొరపాటు జరగకూడదు. అన్నెసరీ విల్ హ్యావ్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దట్. రైట్? We'll go for the next pranayama. Ujjayi pranayama. చెప్పండి పేరేంటి? దీని పేరు నెక్స్ట్ చేసేది. పిల్లలు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్ అవుట్. ఉజ్జయి చెప్పండి.
ఇంతవరకు చేసింది ఏంటి? ఫస్ట్ చేసింది ఏంటి? ప్రాణాయామం పేరు ఏంటి? ఇంతకుముందు చేసింది చెప్పండి గట్టిగా. కపాలభాతి. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం మనం? భస్త్రిక. స్పీక్ అవుట్. స్పీక్ అవుట్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ వీ కెన్ కరెక్ట్ హియర్. వీ కెన్ కరెక్ట్ అవర్ సెల్స్. బయట వాళ్ళకి చెప్తే మనం అనవసరంగా తప్పు చెప్పాము, నేర్చుకోలేదు అనుకుంటారు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? Kapalbhati. Very good. What we do in that Kapalbhati? Active inhalation. Active exhalation. Passive Passive inhalation. inhalation. So దీంట్లో భస్త్రికలో ఏం చేస్తాం? Active inhalation and Ah. active exhalation. Active inhalation, active. Very good. Very good. మీ పేరు ఏదో తెలియట్లేదు నాకు, దూరంగా ఉన్నాను, కనబడుతున్నాను. So anyway, so we'll go for the next one. ఉజ్జయి ప్రాణాయామం. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం మరి లాస్ట్ చేసినవి అంతకుముందు చేసినవి మనకు అక్కర్లేదు అనుకోకూడదు. ఎవ్రీడే యూ షుడ్ డూ దీస్ థింగ్స్. రైట్. ఉజ్జయి ప్రాణాయామ. సిట్ స్ట్రైట్. రైట్. అబ్జర్వ్ యువర్ బ్రీతింగ్. Observe your breathing. Now, మీకు గురక పెట్టడం అంటే తెలుసా తెలియదా చెప్పండి. గురక పెడతాం, పడుకున్నప్పుడు గురక పెడతారు, తెలుసా తెలియదా? తెలుసు సార్. తెలుసునా? వెరీ ఎస్ సార్. వెరీ నైస్. ఇంకా అందరూ మాట్లాడాలి, అది నా ఉద్దేశం. పిల్లలు డోంట్ స్పీక్ అవుట్. There should not be any hesitation. Right, very good. చిన్న పిల్లలు అంటే ఇప్పుడు మన స్వాతి మేడం, స్వాతి కదా, స్వాతినే కదా మేడం పేరు? ఉన్నావా స్వాతి? ఉన్నావమ్మా? లేదా? వెరీ గుడ్. ఒక్క నిమిషం చూస్తాను. సార్ స్వాతి మ్యామ్ లేరు సార్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు పడుకున్నప్పుడు పొట్ట పైనకి కిందికి వస్తుంది, ఒకసారి గమనించండి. పాలు తాగి పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకొని వదిలితే పొట్ట ఏమవుతుంది? ముందుకి వెనక్కి కదులుతుందా కదలదా? ఒకసారి గమనించండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్. సరే, ఇప్పుడు మనం ఉజ్జయి అనుకుంటున్నాం. ప్రాణాయామంలో వచ్చేది ఉజ్జయి. ఈ రోజు కపాలభాతి అయింది, భస్త్రిక అయింది. నెక్స్ట్ ఉజ్జయి అంటున్నాం. ఉజ్జయి అంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం. రైట్. నౌ feel that feeling. I am talking about feeling. Feel that you are inhaling, exhaling through throat. ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నట్టు వదులుతున్నట్టు ఇమాజిన్, ఫీల్ ఇట్. ఓకే, ఊపిరి ఎప్పుడు మనం ఇక్కడ నుండి తీసుకోము. Then what we are doing, we are feeling it, assume it, imagine that you are taking through this. ఇప్పుడు ఒక చిన్న పేపర్ ముక్కలా ఉందనుకోండి, గాలి వస్తే ఏమవుతున్నది? చప్పుడు వస్తుంది. ఇలా ఏదో చప్పుడు వస్తుంది గాలికి, అది పేపర్ కొట్టుకుంటూ ఉంటే. సేమ్ ఆ టైపులో గురక పెట్టినప్పుడు వచ్చే టైప్ లాగా అలా రావాలి. రైట్. నౌ close your eyes, observe your throat. ఇక్కడ a slit, an aperture, a small hole through which you are inhaling and exhaling. అది మనం చేస్తున్నది. ఇది చిన్నగా ఎలా అంటే ఇన్హేల్ చేస్తూ ఇక్కడ నుంచి ఇన్హేల్ చేస్తున్నప్పుడు, ఎక్సేల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా we are inhaling, exhaling through nose only, but thinking that, imagine that
Feel that you are doing it from here, from throat center, and create the sound. ఇది సో దిస్ ఈ విధంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన మూడిట్లో కపాలభాతి, భస్త్రిక అండ్ దిస్ ఈస్ ఏం పేరు దీని పేరు? ఉజ్జయిని. ఏం పేరు చెప్పాలి? ఉజ్జయిని. ఆ, ఉజ్జయిని sir, ఉజ్జయి అంట. ఉజ్జయిని. ఉజ్జయి ప్రాణాయామ, ఉజ్జయి ప్రాణాయామ, రైట్? సో ఈ మూడు నేర్చుకున్నాం మనం. సో నౌ డూ ఇట్ ఫర్ 3 rounds. 3 rounds ఉజ్జయి ప్రాణాయామం చేద్దాం. తర్వాత ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ థింగ్. ఉరకబెట్టినప్పుడు వచ్చిన శబ్దం వస్తుంది కదా, అలా చేస్తాం. రైట్? ఈ శబ్దం ఎంత గట్టిగా రావాలి, ఎంత గట్టిగా రావాలి? రైట్? మనం చేస్తున్న శబ్దము మనకు వినబడితే చాలు. పక్కోలకు వినబడేటట్టుగా గట్టిగా చెయ్య అవసరం లేదు. మనకు మాత్రమే అంత స్లోగా చేయాలి. ఆ శబ్దం కూడా గట్టిగా అవసరం లేదు. రైట్? దట్ ఈస్ ఉజ్జయి ప్రాణాయామం. ఎస్, ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఫస్ట్ రౌండ్ ఉజ్జయి. Three rounds. Yes, do it for round 1. Ujjayi pranayama. Relax. Complete the round. Relax. So, Kapalabhati pranayama or Kapalabhati kriya. Next, Bastrika pranayama, Ujjayi pranayama. ఇవి మనం చేసినవి. నెక్స్ట్ భ్రమరి ప్రాణాయామం. భ్రమరి ప్రాణాయామం, దట్ ఈస్ చేతులు ఇలా పెట్టేసి ఒక 3 rounds చేద్దాం. ఇలా పెట్టి నా ఇన్హేల్ చేసిన తర్వాత feel the vibrations in your body. Feel the vibrations.
Close your eyes. Don't open your eyes. Sit straight. Try. Try not to move your body. We are practicing Kaya Stairyam, body stability. Kaya means body. Stairyam means stability, stable, without any movement. Kaya Stairyam is body stability. So we are practicing Kaya Stairyam. Close your eyes. Don't open it till the practice is over. Observe your body, which is not moving, sitting on the mat, on a floor, without any physical movement. Observe it. It is lying like a rock, lying like a rock. No physical movement. Now witness it. You are not that now. You witness that one. You see to your body. You observe your body. Now you know that the body is not moving. Body is not moving at all. It is stable, without any physical movement, like a rock. Now observe your breathing. Don't do anything. You are nowhere connected with your body now. Observe your breathing pattern. How easily or how difficulty, how smoothly, how happily it is entering into your body and coming out without any of your effort. నీ ప్రమేయం లేకుండానే గాలి లోపలికి వెళ్ళడము, బయటకి రావడం గమనించండి. For 30 seconds, you observe it. Yes, 30 seconds is not a difficult task at all. 30 seconds, half a minute is not a difficult task. Just observe your breathing for 30 seconds. Your inhalation, your exhalation. Maybe deep breathing, maybe rapid, maybe slow. You don't worry about that. Now observe your breathing at eyebrow center. At eyebrow center. Only for 30 seconds. You know that you are breathing, you are observing at eyebrow center. Without any of your effort, it is happening. Now imagine the breath from the nostrils going to the eyebrow center and coming back from eyebrow center to nostrils. Only 30 seconds. That is, inhaling through the nostrils
ఇన్హేలింగ్ త్రూ ద నాస్ట్రిల్స్ టు ఐబ్రో సెంటర్, అంటే ఊపిరి ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా తీసుకుంటూ ఐబ్రో సెంటర్ వరకు వెళ్తుంది. ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు రివర్స్ ఐబ్రో సెంటర్ దగ్గర నుండి ముక్కు ద్వారా బయటకు వస్తుంది. అబ్జర్వ్ ఫర్ 30 seconds. Now, observe your breathing at throat center. Throat center. For 30 seconds. Observe, witness, conscious, feeling. At chest center for 30 seconds. Observe your breathing at chest center for 30 seconds. At navel region, lower abdomen, only for 30 seconds. Lower abdomen. Coming back from navel region to chest center, only for 30 seconds. Throat center. Eyebrow center.
At the nostrils. At the nostrils. ఇంతవరకు మనం మన బాడీని, శరీరాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాం. It was like a rock and we are different from that. దీనికన్నా బయట ఉండి దీన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాం. Now again, enter into this body once again. Shake your hands. Shake your head left and right. Coming into this, right? Just move your body. Relax. Relax. Now I want all of you should share your experiences. ఎంతసేపు కూర్చొని ఉండుంటాము, ఎలా అనిపించింది చెప్పాలి. I want all of you should respond to this. ఉన్నారా లేరా? సునీత సార్, చెప్పమ్మా. మీరు చెప్తూ ఉన్నారు, నేను డీప్కి వెళ్ళిపోయాను కానీ బాడీలో చిన్న వైబ్రేషన్ వచ్చింది సార్, కొంచెం స్లోగా ముంగినట్లుగా. నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు కానీ మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను. రైట్, ఓకే. ఎనీ ఫీలింగ్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఏమైతే అది మనం గమనించాలి. సి అవర్ ఐడియా ఈజ్ అబ్జర్వ్ యువర్ బాడీ, దట్స్ ఆల్. వాట్ ఎవర్ మే హ్యాపెన్, దట్స్ ఇమ్మెటీరియల్. ఎలా అలా స్టూడెంట్స్ ఇంకా చెప్పాలి. ఎవరమ్మా? కావ్య ఎవరు? కావ్య బత్తుల ఉన్నావా? Sir, can you please say what is Jalandhar Bandh and Udhyana Bandh? సరే సరే. ఇప్పుడు ఈరోజు 7 o'clock అయింది, మరి టైం లేదమ్మా. రేపు చెప్తాను, గుర్తు పెట్టుకోండి. రేపు గుర్తు చేయండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నువ్వు రెగ్యులర్ వస్తున్నావా? నిన్నటి నుంచే వస్తున్నాను సార్.